عليا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يقوم يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. ما لها في الأفق نور كوكب يا
صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma syanuh, khalaqal khalqa li hikmah wa alaiha ilmah, wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi akbarihil kismah. Wa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla bihi rahmah, ta'allaqat iradatuhul azliyah bi'alki hadal abdil mahmum. فانتشرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت في وجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa tarani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa tarani.
يا فوز من صلى روضة أحمد فاستبشرا وبكى خشوعا في هميات إروب المغفرة يا فوزه يا فوزه إن على يحمل بين جنبيه
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cek 1 2.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Astaghfirullah al-azim min kulli jambin azim. La yaghfiru junuba illa rabbul alamin. Astaghfirullah al-azim min kulli jambin azim. La yaghfiru junuba illa rabbul alamin. Astaghfirullah al-azim min kulli jambin azim. La yaghfiru junuba illa rabbul alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Cek 1 2 cek. Mohon untuk ibu-ibu sebelah kiri saya atau sebelah kanan panggung. Untuk bapak-bapak di depan panggung. Ya, mohon ditukar. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa kehilangan kunci mobil. Kunci mobil ada tulisan Fauzan Kunci. Yang merasa kehilangan kunci mobil dengan ciri-ciri ada tertulis Fauzan Kunci. Silakan bapak-bapaknya lebih rapat Pak duduknya, kita sambil menunggu yang lain. Untuk Ustadz Yanur sudah di sekitar perjuangan. Cek 1 2 cek. Cek. Cek 1 2 coba cek 1 2 cek. Cek 1 2 cek. Cek cek hilang tapi ini. Halo, cek.
Cek 1 2 cek cek. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. وبارك عليه Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. يا Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون بتهاجا المصطفى مضى لأهل الكون
Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur Kalwa, yang kami hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda beserta seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat Kota Samarinda, serta para tamu undangan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersua di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dalam hidayah agama Islam. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda yang pada malam hari ini akan diwakili oleh Sekretaris Bapak Yoyo Setiawan ST. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini permisi dulu Ketua, ini dadakan ini Guru disuruh menyampaikan kata sambutan, tapi kada sing lawasan Bang, karena Guru setempat juga di sini. Yang terhormat dan kami muliakan Al-Makaromah Guru Muhammad Yanur Kelua ini nama daerah kalau nggak salah ya. Jadi nama Sidin ini Guru Muhammad Yanur. Pujilah Guru lah. Mohon ampun maaf kalau ada salah sebut nih Guru. Kemudian yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda. Sini ada Bendahara Pak Joni, ada anggota DPR Mas Eko. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Sekali lagi kita harapkan teman-teman yang hadir di sini tidak kecewa dengan segala persiapan yang kami lakukan. Insya Allah ini kami lakukan dengan maksimal dan dengan ikhlas. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan petuah
nasihat dari guru terkait dengan tema yang sudah kita siapkan Tuan Guru lah. Mohon maaf ini guru karena kita ini partai yang undang, jadi temanya ada sedikit-sedikit masalah pemimpin dan politik dalam sudut pandang Islam. Nah mudah-mudahan dengan nasihat pian kan guru, politikus-politikus yang ada di sini bujur-bujur karena menjalankan amanah rakyat. Nah mudah-mudahan itu tujuannya guru. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf andai kata ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Samarinda, Bapak Yoyo Setiawan ST, dan bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu bersama, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur Kalwa. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiy was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada saat ini, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kalimantan Timur beserta seluruh anggota, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan pian-pian yang hadir malam hari ini berataan dapat rahmat yang banyak dari Allah, dan apapun yang pian hajatkan mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ini, detik ini kita dikumpulkan oleh Allah ada di tempat ini, ingin juga kita bersama-sama ikut merayakan miladnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang baik, tentunya kita menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai teladan di segala aspek kehidupan kita. Nabi Muhammad sengaja Allah utus beliau jenisnya sama lawan kita, dari jenis manusia. Di antara hikmah kenapa Nabi diutus dari jenis manusia, supaya kita sebagai umat ini nyaman meniru, nyaman mengumpati sidin. Andaikan Nabi itu dari malaikat, minik kita mau umpati. Karena malaikat itu balain lawan manusia. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahu. Malaikat tuh kada bisi abah, kada bisi umma, kada bisa makan, kada bisa nginum, kada bisa guring, kada bisa kawin, kada bisa berpolitik. Andaikan Nabi kita tuh malaikat, ini kita nih mencari contoh yang bisa kita jadikan ikutan nih, kayak apa tuh minik. Lalu Allah pilih Nabi kita tuh dari jenis manusia. Sekira-kira kita berataan ini kawa mengambil pelajaran, kawa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, teladan yang baik untuk kita mengikuti jejak langkah beliau.
Di segala aspek sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kitanya aja lagi mau empati apa kada. Sudah dicontohkan oleh Nabi. Makan dicontohkan Nabi, minum dicontohkan Nabi. Kita sedikit bahas dulu masalah makan minum nih sebelum kita masuk ke ranah politik. Ya kalau kita kada makan kada minum kayak apa politik. Parut lapar kada nama politik biar. Penting parut ini diisi dulu ya lah. Rasulullah tuh memberikan contoh kepada kita bila makan pakai tangan kanan. Bila makan tuh berduduk, baca bismillah. Nah kenyataannya orang wayah ini makan banyak berdiri. Di mana orang banyak makan berdiri? Makan pentol. Bila maju jok pentol berdiri kap makan langsung. Nah maka tuh saran ulun lawan tukang pentol. Kalau bisa kita jadi tukang pentol yang syariah, yang sunnah. Pentol sunnah. Pentol sunnah itu ditulisi di petinya tuh jangan makan pakai tangan kiri, harap makan pakai tangan kanan, bacalah bismillah, silahkan duduk di kursi yang disediakan. Itu pentol syariah gitu. Nah kalau misalnya pentol-pentol yang ada pian belum tetamu, ini bisa dijadikan gebrakan Partai Demokrat untuk menjadikan paman pintol jadi paman pintol sunnah. Ayo Demokrat bergerak menciptakan suasana yang tambah indah. Oh ini pentol-pentol banyak berjejer pinggir jalan, tapi kada ada yang syariahnya, kada ada yang sunnahnya. Ayo bagikan kursi-kursi gratis. Nah itu. Ayo kursinya biru semuaan. Ya, jangan ada warna lain, biru semuanya supaya kesan Demokrat itu muncul. Mbak bujur wayah apa lagi? Di situ barang dakwah buhan pian. Pian membagi itu gratis karena dipakai orang dudukan pahala pian mau bagi. Nah, ya lah ada aja pas sekretaris menyaksikan dihigakan nyaman aja kita bergerak ya lah. Nah, ini mengamalkan sunnah Rasulullah. Minum itu juga pakai tangan kanan. Tangan kita rigat boleh pakai tangan kiri, tapi itu pun didorong oleh tangan kanan. Jadi seperti itu. Tapi sebagian habaib kita mengajarkan biarpun tangan kita rigat tetap mengikuti cangkir pakai tangan kanan. Cangkir-cangkir kita juga, ada cangkir orang juga. Cuma melihat dihiga biasanya asa gelianan. Nah lalu kita mengikuti pakai tangan kiri tapi didorong pakai tangan kanan. Nah kalau minum banyu biasa sunat berduduk minimal jongkok. Beda dengan minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam disunatkan berdiri. Kenapa guru disunatkan berdiri? Karena air zam-zam itu air yang sangat mulia. Pas kita berdiri waktu meminum itu namanya memuliakan air zam-zam. Khusus air zam-zam. Air yang lain tidak. Mau merek apapun minumnya tetap kita harus berduduk. Itu sunnah Rasulullah. Dan salah satu anjuran ulama kita Habib Umar bin Hafiz itu biar kenal Habib Umar bin Hafiz? Kenal. Habib Umar itu kadang mau minum kalau kada disuguhkan cangkir. Beliau tidak mau minum air di botol. Langsung botol ditutup gini, dah mau. Mau beliau minum kalau ada gelas, ada cangkir, dimasukkan ke gelas baru minum yang di gelas. Itu anjuran ulama kita. Ulama kita kadang mau minum pakai botol secara langsung, harus ada gelas di hadapan baru mau diminumnya beliau. Nah beda dengan yang pakai gelas sedotan itu udah apa langsung. Kalau yang pakai botol harap disediakan gelas. Dua sudahlah. 2-0 sudah. Aduh. Ada apa-apa. Jadi makanya kayak itu. Ulun di orang nyeblak-blakan aja. Ada bisa ulun pengukulitan kayak itu. Ada memang kayak itu anjurannya kayak apa? Maulah hukum tuh pelin-pelan.
Ada sampaikan, bujur tuh bujur, sampaikan bujur-bujur. Nah, jangan artinya pelin-pelan menyampaikan hukum. Nah, memang kayak itu anjuran dari baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah ini sebagai contoh di segala aspek kehidupan. Nah, termasuk yang akan kita bahas pada malam hari ini, pemimpin dan politik dalam pandangan Islam. Bujurlah judulnya. Pemimpin dan politik dalam pandangan Islam. Islam tidak melarang orang berpolitik, tidak dilarang. Bahkan di zaman Nabi kita pun politik itu kan istilah lainnya strategi, siasat, ya. Politik ini siasat. Di zaman Nabi pun Nabi memiliki siasat yang sangat hebat. Contoh ketika menghadapi musuh-musuh yang akan merongrong agama Islam, baginda Nabi itu berpolitik. Bahkan ada tipu-tipu muslihat yang dilakukan. Contohnya untuk menghambat pergerakan musuh supaya jangan terlalu menghantam benar lawan kaum muslimin. Waktu perang Khandaq, Sayyiduna Salman Al-Farisi menganjurkan agar umat Islam meulah parit supaya menghalang pergerakan musuh. Ini kan bagian dari politik, strategi namanya. Bahkan waktu Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah, itu Nabi bisi politik, Nabi bisi strategi. Dalam rumah Rasulullah ada Nabi kita, ada Sayyidina Ali. Rumah Nabi itu atau malam Nabi hendak hijrah dikelilingi oleh ratusan pemuda yang gagah perkasa yang siap membunuh kepada Nabi kapanpun. Malam itu rumah Rasulullah dikelilingi, jangankan manusia bisa masuk, pian tikus kada bisa lewat. Saking rapatnya barisan musuh tuh. Tapi hebatnya Nabi bisa lolos, gitu lah. Saatnya dimana Nabi lolos keluar dari rumah yang dikelilingi oleh pagar betis itu, Nabi keluar pada saat dimana mereka mengantuk berjamaah. Ada orang ngantuk berjamaah? Itu zaman Rasulullah. Nang kafir Quraisy ngantuk berjamaah. Mengantuknya tapi imbai, guringan tapi imbai. Keluar Rasulullah. Strategi Nabi pertama, Sayyidina Ali diperintahkan untuk menggantikan beliau ada di tilamnya. Ada di tilamnya apa? Ada di tempat tidurnya. Nabi itu kan ada betilam sidit. Nabi itu guring pakai palapah kurma aja. Sederhana beliau. Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi. Okay. Nabinya keluar. Pas Nabi keluar itu, orang kafir Quraisy guringan berataan. Apa politik Rasulullah di sini? Ketika Nabi mengukur, aku nih pacang berjalan jauh dan perjalananku ini pasti dikejar oleh musuh. Untuk menghambat pergerakan musuh, maka Nabi melakukan politik. Di situ Nabi melakukan politik. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengambil pasir. Kukuti Nabi pasir. Andaki di kepala kafir Quraisy ikung seorang. Tuh yuki Nabi pasir di kepala. Sampai tak keliling. Jalan lagi Nabi ke rumah Abu Bakar, terus melanjutkan perjalanan ke Gua Zur. Tak bangun bubuhan kafir Quraisy. Merasa di kepala asa ada benda. Kikih harau karangan kepala, pasir karangan bahasa kami di keluar. Nah, pasir. Kikih kau kan jasa ikong nuyuk ke kepala kau dede jasa ikong. Bapaknya lah kan aku kepala aku kin sama pada pekarangan yang ngol banget kau ini aja. Kesalahan nano habis nah sama pada menyalahkan takuliling tuh berataan bapasir kepalanya. Apa maksud Nabi meletakkan pasir di kepala mereka? Menghambat laju pergerakan mereka mengejar Rasulullah. Itu politik. Jeniusnya Nabi Muhammad memikirkan bagaimana musuh itu supaya lambat pergerakannya. Itu politik itu. Strategi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Belum lagi waktu di perjalanan setelah menjemput Abu Bakar,
Apakah Nabi kita lurus langsung ke Madinah? Kada. Politiknya Nabi bebulik arahnya, memilih istirahat di Gua Tsur. Andai Nabi lurus dia jalan ke Madinah, dapat buahnya mencari Nabi kita. Tapi Nabi belok dulu, mengecoh pergerakan musuh. Bagian dari strategi. Ini politik untuk Nabi menyelamatkan diri, sekira-kira bisa membina kaum muslimin ada di kota Madinah. Bagaimana supaya agama Islam itu benderanya naik melejit, terus berkembang pesat. Nabi awal-awalnya memiliki strategi yang sangat hebat. Maka politik dalam Islam tidak dilarang, selama berpolitiknya itu tidak merugikan kepada siapa-siapa. Silahkan Anda berpolitik, tapi politik yang agamis, bukan politik yang artinya memang politik lalu kemudian akhirnya membuat seorang menggelitik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kada diinginkan. Mobil khusus yang menurut pandangan agama tidak boleh, maka jangan sampai dilakukan. Pemimpin dan politik dalam sudut pandangan Islam. Islam tidak melarang kita berpolitik, silahkan kita berpolitik, akan tetapi politik yang didasari dengan pengetahuan agama. Dan sejatinya baginda Nabi SAW itu adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Bagaimana caranya kita supaya bisa jadi pemimpin yang luar biasa? Satu, langkah pertama agar kita bisa jadi pemimpin yang luar biasa, memiliki kekuatan cinta kepada tanah air kita, kepada benua kita sendiri. Ini modal pertama orang hendak jadi pemimpin yang baik. Sebagaimana Nabi SAW, beliau kan dilahirkan di Mekah. Saat Nabi ingin meninggalkan kota Mekah itu, berapa kali Nabi berbalik arah ke kota Mekah, membalik awak sidin, model kayak perpisahan, sampai Nabi itu berucap, "Wahai Mekah, kau adalah tanah kelahiranku, kau adalah tempat di mana aku dibesarkan. Aku cinta kepadamu, tapi karena perintah Allah aku harus pergi ke kota Madinah sementara untuk membina umat di sana." Karena kan akhirnya Nabi berbulik juga ke Mekah. Kemudian Nabi membina Mekah tersebut, kemudian disatukan Mekah dan Madinah di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang kita lihat tuh di situ bagaimana kecintaan Nabi kepada tanah airnya. Sosok pemimpin yang cinta kepada tanah air, ia tidak akan berkhianat kepada negaranya. Ia tidak akan berkhianat kepada negara karena didasari ada rasa cinta kepada tanah air. Beda dengan cintanya abal-abal. Kalau cintanya abal-abal dengan negara sendiri, inya kada cinta. Dengan tanah air sendiri, inya kada cinta. Oh, bahaya ini. Bila mau jadi pemimpin, jangan-jangan negara sendiri dijual. Karena inya kada ada cinta. Orang kada ada cinta tuh kada ada tanggung jawab, karena rasa cintanya kada ada. Tapi kalau kita ada memiliki rasa cinta, rasa tanggung jawab tuh pasti ada. Kita cinta lawan bini, tanggung jawab lawan bini, menukarakan makanan, menukarakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, karena kita cinta. Lamun kita kada cinta, pai tahu nak makan batu ke situ, bebaju, ke batiranjang, ke kada, ke apa, kada peduli, inya kada cinta. Maka modal cinta ini yang pertama dulu. Kita hendak jadi pemimpin, tanyakan hati Anda seberapa kuat cinta Anda kepada tanah air Anda. Kalau sudah kuat, monggo maju jadi pemimpin. Kalau kada kuat, bahaya kena. Kita masya Allah lah melihat ulama-ulama kita Indonesia ini masya Allah, mereka tidak hanya agamis tapi nasionalis. Mereka tidak hanya orang yang paham agama, tapi mereka pun paham aturan ketatanegaraan. Seperti contoh Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ini sosok ulama, alim, besar, habaib, anak cucu Nabi. Tapi kecintaannya kepada tanah air itu luar biasa. Bahkan Pak Jokowi memilih beliau menjadi salah satu penasehatnya. Habib Lutfi bin Yahya, masya Allah, ini contoh ulama yang agamis plus nasionalis. Penting kita meniru kepada beliau. Cintanya kepada tanah air itu kuat ya.
Habib Lutfi itu kalau sudah urusan negara, oh kan ada ampunnya biar. Urusan negara beliau nomor 1 membahas sudah. Luar biasa pembahasannya. Saking kuatnya cintanya kepada tanah air. Makanya dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah, salah satu kawannya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Kalau tanah air kada dicintai, usia dijualnya ke orang, harau kita dijajahnya kayak apa? Kita dijajah nyaman lah ada beribadah. Kada nyaman. Coba bayangkan orang bahari zaman penjajahan tuh. Nyaman lah hendak beribadatan orang bahari. Hendak sembahyangan ngalih, hendak beribadahan ngalih. Kena bila tak lihat pesawat bukahan. Kalau ku Belanda hendak membom, tuh orang bahari arwah nini bakesah tuh, karena kayu ulun tuh Petran, nini Petran masuk pejuang, namanya dimasukkan dalam barisan pahlawan Indonesia yang ikut berjuang, dihargai, sebutannya Petran dulu kan. Bukahan janine bila tak dapat pesawat, bukahan cuma culun pian nini buka sawat lah anak. Kan ajaibnya orang bahari itu. Maka banyak bisi anak, ya apa aja ulun kai mencucul maulah anak. Maka sambil bebubukahan tak, kan itu ajaibnya orang bahari itulah. Ajaib benar arwah nini arwah kai itu. Zaman itu tuh sawat aja maulah anak sambil bebubukahan jadi ya betul orang. Kita wah ini diaman di hotel, di rumah, bapak kan jadi anak leh. Di bapak. Jawabannya betul orang paungnya bahari subur betul orang. Sekali je malabuh langsung benih malatek. Terus seorang tohok malabuh tambuk terus. Tapi itu orang aja bang lah. Melulun kada, ulun sekali labuh aja melatek ya. Ya Allah ya Rabbana. Jurang apabila lagi guru menambahi anak, ulun kan sego bisa anak. Apabila guru nambahi, julun bila ulun hendak mau toh. Sekali aja malabuh jadi diam. Itu kada tapi balalapah ada. Cuma ulun ni mikirakan lagi kalau ku salah labuh. Karena salah labuh tak kabibini pulang jadinya. Hendak mencari lalaki pulang ya lah, mencari lalaki. Jar habar caranya bila lalaki itu angkal-angkal aja jar malabuh bila bibini pisit-pisit. Dia bila hendak bibini pas malabuh tuh pacel ke dalam hebat. Tapi lamun lalakian angkal-angkal aja jar bebaya andak aja ujar juga ujar aja bang juga. Intinya tasarah Allah Ta'ala aja ya lo kok yang penting selamat itu sampurna pulang nah itu jadi kada lapah kada ya Allah. Nah jadi orang yang hendak jadi pemimpin yang pertama tanyakan dalam hati dulu seberapa besar cintanya kepada tanah air. Kalau kuat cintanya, silahkan maju untuk jadi pemimpin. Yang kedua, kalau kita sudah diamanahi oleh masyarakat untuk jadi pemimpin, tirulah bagaimana Nabi SAW dalam memimpin, beliau menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kepemimpinan kita malah menjadikan pecah belah masyarakat dan atau rakyat. Kita jadi pemimpin mengayomi kepada masyarakat. Kita jadi pemimpin mengayomi kepada rakyat kita. Di mana rakyat kita yang kita ayomi itu merasa nyaman, merasa diperhatikan, itu yang kita kehendaki. Jaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana Nabi memiliki sifat kada mau Nabi itu melihat orang lain tumbur, kada mau melihat orang lain bacakut, kada mau melihat orang lain sikut-sikutan apalagi sampai terjadi peperangan. Kada mau Rasulullah. Umur 35 Nabi itu mempersatukan bangsa. 4 kepala suku hampir terjadi perang saudara. Gara-garanya apa? Barabut hendak maandak Hajar Aswad. Waktu Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad dikeluarkan. Pas sudah Ka'bah tuntung direnovasi,
meletakkan Hajar Aswad ini bara rabutan. Jasuko ano kami berhak, jasuko nang seikong kami, jasekong kami. 4 buting partai nang berebut nih. Marabut akan kursi sebuting nih ya. 4 buting nih partainya. Partai fulan berebut. Jar partai si A kami nang berhak, sampai 4 partai ini hendak bakalahi. Hendak bakalahi dia. Maka turunlah di tengah-tengah waktu orang bersih tegang itu, turunlah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu belum jadi Nabi, umur Nabi 35. Stop aja Nabi, jangan bakancangan urat gulu, jangan bakalahian. Kita hendak kedamaian, kita hendak persatuan. Kenapa Muhammad jawabannya? Bolehkah aku menyuruh usul? Boleh. Apa usul pian? Kalaunya kita ulah sayembara kayak apa aja Nabi? Apa sayembaranya? Siapa esok nang tadahulu masuk ke Masjidil Haram, ini orang nang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akur aja kah? Akur berataan. Karena nang bepandir ini orangnya kawan dipercaya. Nabi kita tuh mulai lagi halus dikenal sebutannya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka apapun yang disambat oleh Nabi kita, orang lain percaya. Ya, itu hebatnya Rasulullah. Jadi saudara-saudara ulun yang berkecimpung di partai politik, penting kita itu mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Bagaimana caranya kita meraih kepercayaan di mata masyarakat? Tapi ingat, ketika Anda sudah dipercaya di mata masyarakat, Anda jangan coba-coba berkhianat. Sekali Anda berkhianat, nama Anda tercoreng di mata masyarakat, Anda akan sulit mendapatkan kepercayaan berikutnya. Maka waktu masyarakat sudah percaya, Anda gunakan kepercayaan itu untuk kebaikan, memajukan negara, memajukan agama. Intinya kepentingan kita, dahulukan kepentingan negara dan agama dibanding kepentingan golongan kita. Rasulullah kenapa pandirnya langsung dipercaya? Karena beliau mulai lagi halus, orang percaya. Pas Sidin menyuruh pandir, orang langsung ketujuh. Akur kah? Akur. Akhirnya berataan menyusun strategi. Partai A, partai B, partai C, partai D, hendak belalakasan datang ke Masjidil Haram. Sekali buhannya datangan, Nabi Muhammad sudah mencungkung di Masjidil Haram. Nah, buhannya Muhammad temenangnya. Ya Nabi, sesuai perjanjian aku pemenangnya. Tapi lihat bagaimana Nabi caranya mempersatukan umat. Dalam sayembara memang Nabi nang menang. Tapi lihatin Nabi menghargai, bagaimana Nabi menghargai kepala suku atau pimpinan-pimpinan partai di situ. Waktu Nabi sudah dapat mengangkat Hajar Aswad, Nabi ampar selendangnya. Selendang itu kan buncunya 4. Andak Nabi Hajar Aswad di tangahan, kepala partai disuruh mengikuti sebuncu-sebuncu. 4 partai nah hampir bakalahian tadi mengikuti buncu-buncu selendang mengangkat Hajar Aswad bersamaan. Dibawa ke hadapan Ka'bah. Sampai di hadapan Ka'bah, lalu Nabi mengangkat Hajar Aswadnya, memasukkan dengan tangan beliau yang mulia. Masing-masing kepala suku, kepala partai saat itu merasa dihargai dengan perbuatan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang menang. Andaikan Nabi maju sorangan oke aja, tapi Nabi kata kayak itu. Nabi bisa menghargai jerih payah orang lain. Nabi bisa mengambil hati orang sekira-kira mereka tuh merasa dihargai. Itulah Nabi kita Muhammad. Bagus-bagus kita kan. Nah makanya biar bagus benar dalam politik itulah. Saat pemilihan memang dia lawan politik kita, tapi saat sudah terjadi kita duduk, kita raih dia kembali menjadi kawan kita. Coba lihat Pak Jokowi itu bagusnya. Pelawan beliau siapa? Pak Prabowo dulu. Duduk beliau jadi presiden, Pak Prabowo diraih jadi menterinya beliau. Bagus gitu. Pian jadi bupati, karena lawan politik pian ulah jadi sekda kah? Ulah jadi apa kah? Bagus kayak itu. Nah jadi rame pian, jangan becakut beumuran, bekalahi beumuran malah ada berawaan.
luput nah itu gara-gara partai kada berauan terlalu hungang pian. Maka dari itu bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Sekira-kira jangan sampai kita berpecah belah hanya gara-gara perbedaan sedikit. Jangan sampai terjadi. Bahari ada kisah, minta maaf bang lah, yang bini ini bisi partai Tarang, sebut aja ngarannya Partai Tarang. Nyalaki bisi partai Hadangan, nyambini Partai Tarang, nyalaki Partai Hadangan. Sekalinya berdua di makalahi, bina partai makalahi, dikatik nyalaki kilometer, bekadep sama laman. Apa aja nyambini maksud, maka ada belelempuan lagi, penghematan listrik jar, kada perlu belelempuan bulan tarang aja di rumah. Nyambini nyinggung aku lah, awas saja pemuai, esok ku balas tuh bang. Sekali subuh nyambini turun pada rumah. Biasanya laki itu bila bulik subuh buka tutudung ada nasi kuning. Ini bayat tak hari itu muka tutudung kumpai betuyuk buat tutudung. Apa aja laki maksud nyuruh aku makan kumpai kah? Kada suata dengar aja nyampini hadangan makan nasi kuning. Besi singgungan nangka itu umuran kada jadi hasil lihat. Kada jadi hasil. Kita tetap sistemnya, kita tetap merangkul, bukan memukul, kayak itu nah. Kita tetap bersaudara, sekalipun berbeda boleh, tapi kita tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita hendak nang berbeda-beda bakalah hian tarus kada kawa kita. Kada mau akur, kada mau rame, kita bersatu aja. Nah, ketika kita jadi pemimpin, persatuan harus pian nomor satukan. Lalu berikutnya ketika pian jadi pemimpin, maka keadilan pian perhatikan. Disinilah kunci pemimpin itu mau mengarah ke surga apa mengarah ke neraka. Kalau pemimpinnya kada adil, selesai pian ke neraka itu. Batisnya seorang pemimpin itu sebelah ke surga, sebelah ke neraka. Sama lan hakim gitu juga. Orang jadi hakim tuh batisnya sebelah ke neraka, sebelah ke surga. Adil memutuskan ke surganya. Mau kada adil ke neraka, selesai ya. Nah, makanya buhan pian nak jadi pemimpin tuh pikirakan baik-baik, siap kada batis besubalahan. Ke neraka ke surga kah? Siap-siap itu. Bila pian adil dalam memimpin, siap melanjutkan perjalanan ke surga, bahkan bisa lebih laju biar orang pemimpin adil itu daripada orang lain. Keadilan di nomor satu kan. Lihati Nabi SAW. Nabi itu bila ada harta ganimah nang pacang dibagi, Nabi membaginya adil luar biasa. Sampai Nabi itu rela dirinya kada dapat, yang penting sahabat dapat bertahan. Ada pernah salah satu orang Islam juga, waktu Nabi berbagi itu, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Muhammad, berlaku adillah kamu. Seakan-akan Nabi itu kada adil, disambat disuruhnya adil. Muhammad, berlaku adillah kamu. Nabi itu orang paling adil sudah. Tapi ada di antara yang hadir itu mengatakan, "I'dil ya Muhammad, kamu harus berlaku adil." Nah, inilah jadi sebagian guru-guru kita, bibit-bibitnya nang memprotes Nabi ini, yang kemudian hari inya Islam juga, tapi Islamnya provokasi. Islam nang ketujuh memecah belah orang. Itu tak. Bibit-bibit di situ ada muncul ketika zaman Nabi Muhammad sudah. Apalagi wajah ini mungkinnya. Sampai keadilan Nabi SAW itu berbentuk ucapan beliau. Kata beliau apa? Lawa anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Jikalau Fatimah anaknya Muhammad mencuntan, Muhammad sendiri nang menatak tangannya. Ini bentuk keadilan dari Nabi Muhammad.
Artinya jan Nabi, jangankan orang lain, anakku Fatimah yang paling ku cintai, wani mencuntan, aku seorang nama natak tangannya. Itu keadilan Rasulullah. Maka bila sudah kita kawal jadi pemimpin na adil, itu luar biasa benar kita. Luar biasa benar. Tapi susah lah, susah jadi pemimpin na adil. Mun menyambat ini nyaman lah ya Pak. Kita di rumah tangga aja belajar jadi adil tuh kayak apa lah. Adil tuh kadang mesti sama lah. Adil tuh sesuai porsinya masing-masing. Itu adil. Contoh, anak kita seikung SD, seikung SMP, seikung SMA. Amun di kita adil tuh harus sama diberi 10.000, adil lah itu. Kada itu. Karena kada sesuai porsi. Anak TK kita beri 10.000, anak SD kita beri 10.000 ya wajar-wajar. Anak SMP kita beri 10.000, udah kada wajar itu. Kurang pasti. Nah maka kita melihat keadilan itu, kita lihat dari sisi mana kita meninjaunya. Oh anak kita nih SD beri 10.000 cukup, yang SMP 20, yang SMA 30, itu adil namanya. Bukan adil itu harus sama jumlahnya, kada, sesuai porsinya masing-masing. Itu adil. Jadi kita di rumah tangga tuh belajar kayak itu. Itu sudah sebelum kita terjun memimpin masyarakat, kita terjun memimpin rumah tangga kita. Kayak apa kita memimpin rumah tangga, bisa kada berlaku adil. Apalagi orang berbini dua. Berbini dua tuh adil wajib itu. Bila kada adil pian di akhirat timpang bahu sebelah. Berjalan no timpang kayak itu. Jurang ketahuan tuh lagi di dunia kada adilon bini. Adil rasa cinta, adil pembagian waktu. Jar bini tuha aku 4 hari, bini anom 3 hari. Oke juga disepakati itu. Atau harus bagi rata, oke jadi 3,5 ada jadi masalah, tapi setengah hari boleh. Ya Allah, 3,5 tadi. Rumah diulahakan sebuting seorang, mobil ditukarkan sebuting seorang. Itu adil itu. Rasa cinta dibagi sama rata, adil. Nah apalagi orang berbini dua tuh nyaman benar mengetahuannya adil kadanya. Dan makanya tuh hendak kayak juga mengetahui diri ini adilkah, kadakah. Hendak kayak juga kayak itu nah. Cuma belum waktunya lagi ha. Sabar ya itu loh, menghadangi panggilannya. Ini sampai ya lah kai bahari 2 bang bini abah sampai wahini babini 2 abah sampai wahini abah tuh bini 2 bila ano kena ada datang mama anom tak. Nah anaknya benar lagi mahadang isyarat mbah mengkawah apa ya lain kata kawah mengkawah justru seorang lagi anom tuh hendak kawin 2 sudah tuha gitu napa lagi nanti diharap sudah tuha ampun maaf lah sudah tuha mun kayak anom tanaga usia kada kayak anom lagi tuh menyalingar hanyar hidup ya pak. Nah ngalih banget tuh menyalingar maka mesin Tuhan ini ngalih dia sudah mati tengah jalan lapah menghidupi mesin Tuhan ini masih kisah mesin lah mesin ulun minta maaf nak ada nyambatin siapa-siapa kamu jesirin nyamannya anom babandir kena Tuhan merasa aja tak ada ini kisah mesin Tuhan ini bila mau mati tengah jalan uyuh menghidupi biar uyuh menyalingar behibat dahulu tuh dulu ya Allah ya Rabbana. Atau waktu kita melihat bagaimana keadilan kita sudah bisa berlaku adil, kawa kita turun ke masyarakat lalu kita aplikasikan di masyarakat. Nah ini apa namanya contoh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah pemimpin itu yang cinta kepada tanah air sendiri, baru bersifat jadi pemimpin yang memperhatikan persatuan dan kesatuan. Jadi pemimpin yang menomorsatukan keadilan. Jangan hukum tuh kayak parang, ke atas tumpul, ke bawah landap. Nah bila sudah orang bawah landap benar tajam hukum, bila sudah tak ke atas tumpul, jangan kayak itu. Kita jadi pemimpin yang adil, bujur-bujur kita mengayomi kepada masyarakat. Sekali lagi Islam tidak melarang kita berpolitik, akan tetapi politik yang kita jalankan harus sesuai dengan agama yang kita anut, harus sesuai dengan aturan agama kita. Nah ma'asyiral muslimin, kiranya cukup ini ya ulun sampaikan, dan mudahan ada barokah dan manfaatnya. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Mudahan kita berkumpulan di sini barataan panjang umur, sehat afiat, kabul barataan hajat.
khususnya hajat-hajat saudara-saudara kita yang berkecimpung di dalam Partai Demokrat. Mudah-mudahan apa nanti hajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita barataan kainanya akhir hayat bisa mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela amun ada salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Yassir umurana fid din wad dunya wal akhirah. Yassir umurana fid din wad dunya wal akhirah. يسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami mewakili Partai Demokrat Kota Samarinda dan panitia pelaksana memohon ampun dan maaf apabila dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah ini terdapat banyak kesalahan dan khilaf yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dan, halo Mas Dan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn